ऑनलाइन एज्युकेशन में दरेक विद्यार्थी भाई बहनों फरीवार एकवार स्वागत है। सादर प्रणाम और नमस्कार। तो संचालकनी सत्ताओं फरजो और जवाबदारीओनी वात करवानी छे। आ पहला संचालक बनवा माटे छे एनी जरूरी लायकातो गैरलायकातो एना जुदा जुदा छे ए संचालकोना 8 प्रकारो। आ सिवाय संचालक छे ए क्यारे फरजियात निवृत्त करवामां आवे छे, क्यारे राजीनामું आपे छे अने क्यारे छे ए पोते वय मर्यादाना अथवा तो नियम मुजबना छे ए कारणोना लीधे शुं थाय छे तो के निवृत्त थतो जोवा मळतो होय छे। मोटे भागे आमां वय मर्यादा नडती नथी, परंतु सरकार हवे आ बाबतमां पण विचारी रही छे, कारण के माणसनी कार्य करवानी क्षमता छे ए अमुक उमर सुधी छे ए वधारे होई शके। आपणे एवुं नथी कहेता उमर छे गमे तेटली होय काम करी शकवानो छे, पण जे क्षमताथी छे 40 वर्षनो माणस काम करी शके एटली ज क्षमताथी 70, 75, 80 वर्षनो व्यक्ति काम न पण करी शके, एमां अपवाद पण होई शके। तो ए बाबत उपर पण सरकार विचारी रही छे। ज्यारे तमे ए नवो लेक्चर एटेन्ड करो छो त्यारे तमे छे एक वखत पाछळनी बाबतो विगतो खास छे ए वांची ल्यो। घणा विद्यार्थी भाईओ बहनोने आ मुश्केली रहे छे, तो आवा संजोगोमां एक वखत पुनरावर्तन करी लेवुं, आगळना मुद्दाओ एकवार वांची लेवा, जेथी छे ए ज्यारे नवो मुद्दो तमे समजो छो त्यारे तमने छे समजवामां मजा आवशे। आपणो ऑनलाइन लेक्चर मुकाई गयो छे अने आपणे झड़पथी जोई लईए। आवी गणतरी करवा करता आने एक छे ए योग्य रीते आयोजनबद्ध रीते छे ए लेवानो आग्रह राखजो। कोई पण विषयनो विडियो लेक्चर मुकाय छे त्यारे सौथी पहेलुं कार्य आ करो के एनो आगळनुं एक वखत छे ए रिविजन करी ल्यो। त्यार पछी छे तमारुं पाठ्यपुस्तक, तमारी नोटबुक, पेन, जरूरी सामान छे ए साथे लईने बेसो के जेथी करीने तमे सारी रीते छे ए शुं करी शको तो के आ तमारो विडियो लेक्चर छे तमे भणी शको। सारू आपणे पाछा मूळ वात उपर आवीए। तो संचालकोनी सत्ता, फरजो अने जवाबदारीओ, एमां सत्ताओ विषय आपणे छे ए आगळना लेक्चरमां प्राथमिक वात करी हती के संचालक मंडळने सत्ता 3 रीते मळे छे। एक कंपनी धारा अनुसार, बीजू आवेदन पत्र अनुसार अने त्रीजू नियमन पत्र अनुसार। आम 3 रीते छे ए सत्ता प्राप्त थती जोवा मळती होय छे। हवे आपणे छे कंपनी धारा प्रमाणे एमने जे सत्ता मळेली छे एना उपर आपणे वात करवानी छे, समजूती मेळववानी छे। तो कहेशे कंपनीना संचालको संचालक मंडळनी सभामां ठराव पसार करी कंपनी वती नीचेनी सत्ताओ भोगवशे अथवा तो मेळवशे। आटली सत्ताओ एने छे सभामां सर्वानुमतिथी बहुमतीथी जो ठराव पसार करवामां आवे तो ए प्राप्त थाय छे अने एना उपर ए छे ए ज्यां सुधीनी सत्ता प्राप्त थई होय ત્યાં સુધી કામ કરી શકતા જોવા મળતા હોય છે। પહેલું છે શેર બહાર પાડવા અને એની ફાળવણી કરવી। તો નવા શેર કંપની બહાર પાડી શકે છે અને જુદા જુદા જે 4 ભાગોમાં વર્ગીકરણ કરીને કરવાનું હોય છે। એક સામાન્ય શેર હોલ્ડર છે, ત્યાર પછી કર્મચારીઓ છે, મોટા ઉદ્યોગો છે અને નાના ઉદ્યોગો છે, એમ અલગ અલગ 4 જે ભાગમાં આપણે વહેંચણી કરી છે એ 4 ભાગમાં વહેંચણી કરી અને ફાળવણી કરવાનું કામ છે એ અહીંયા થઈ શકતું જોવા મળે છે। બીજું કે છે શેર હોલ્ડર પાસે બાકી રહેલા શેરના નાણાંની માંગણી કરવી। આપણે એકાઉન્ટમાં શેર મૂડીના વ્યવહારોમાં સમજવાનું આવશે કે જુદા જુદા હપ્તાઓમાં જ્યારે આપણે નાણાં મગાવ્યા હોય, આપણે 10 રૂપિયાનો શેર છે તો એક સાથે 10 રૂપિયા ના મગાવ્યા હોય, પણ આપણે છે એવું કર્યું હોય કે ભાઈ 2.5 રૂપિયાના 4 હપ્તા, અથવા તો આપણે એવું કર્યું હોય કે 3, 2, 3 અને 2 એવી અલગ અલગ રીતે આપણે જો મગાવ્યા હોય
તો એ નાણાંની માંગણી કરવાનો આપણને છે શેર હોલ્ડરોને છે હક રહેલો જોવા મળે છે. તો પહેલું બહાર પાડવા અને ફાળવણી, બીજું એના નાણાં મગાવવા, જામીનગીરીની છે એ પુનઃ ખરીદી અધિકૃત કરવી એટલે મંજૂરી આપવી. તમે તમારા શેર છે બજારમાંથી છે ખરીદી શકો. જુદા જુદા પ્રકારની જામીનગીરીઓ છે, સરકારી જામીનગીરીઓથી લઈને અલગ અલગ બોન્ડથી લઈને બીજી બાબતો, તો એની ખરીદી માટે પણ છે તમને મંજૂરી પ્રાપ્ત થાય છે. ભારત કે ભારત બહાર ડિબેન્ચર સહિતની જામીનગીરીઓ બહાર પાડવી. માત્ર ભારતમાં તો ખરી જ છે, પણ ભારત સિવાયના દેશોમાં પણ તમે છે આ બહાર પાડી શકો અને એના ઉપર તમને છે મંજૂરી પ્રાપ્ત થાય અથવા તો તમે મંજૂરી મેળવી શકો. કંપની વતી ઉછીના નાણાં લેવા, કારણ કે તમારે કામ કરવાનું છે, તમારે એટલે સંચાલકોને. તો આવા સંજોગોમાં છે ઉછીના નાણાં મેળવવા અને કંપનીના હિતમાં એનો ઉપયોગ કરવા માટે એને સત્તા આપવી પડે છે. તો એ સત્તા પણ અહીં આગળ ઠરાવ દ્વારા એને પ્રાપ્ત થતી જોવા મળે છે. કંપનીના નાણાંનું રોકાણ કરવું, જે નફો થાય છે એમાંથી સામાન્ય રીતે ડિવિડન્ડ આપવાનું હોય છે, પણ ડિવિડન્ડ પૂરેપૂરું ન આપવું હોય તો પોતાની પાસે નાણાં રાખી શકે છે અને નાણાંનું યોગ્ય જગ્યાએ શું કરી શકે છે, રોકાણ કરી શકે છે. વચગાળાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કરવું, સામાન્ય રીતે ડિવિડન્ડ વર્ષે આપવામાં આવે છે, પણ જો 6 મહિને આપવામાં આવે તો એને શું કહેવાય છે, વચગાળાનું ડિવિડન્ડ કહેવાય છે. ભાઈ અને બેન યાદ રાખજો, સમજજો. વચગાળાનું ડિવિડન્ડ એટલે શું, તો કે જો 6 મહિને ડિવિડન્ડ જાહેર કરવામાં આવે તો એને કેવું ડિવિડન્ડ કહેવાશે, વચગાળાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કરેલું કહેવામાં આવે છે. અને વચગાળાનું ડિવિડન્ડ જો એવું લાગે કે નફો થાય એમ છે અને આપણે શેર હોલ્ડરોને આકર્ષવા છે, શેર હોલ્ડરોને વધુમાં વધુ છે એ આપણે આપણી પાસે લાવવા છે, તો એવા સંજોગોમાં આ છે એ વધારે યોગ્ય ગણવામાં આવે છે. ત્યાર પછી કે છે વૈકલ્પિક ડિરેક્ટર્સ, વધારાના ડિરેક્ટર્સ અને હંગામી ધોરણે છે ડિરેક્ટર્સને નિમણૂક આપવાનું કાર્ય પણ છે એ સભામાં ઠરાવ પસાર કરી અને મુખ્ય સંચાલક છે કરી શકતો જોવા મળતો હોય છે. લોન મંજૂર કરવી અથવા તો પ્રત્યાભૂતિ, ગેરંટી. જો પ્રત્યાભૂતિનો છે પર્યાય શબ્દ છે, અંગ્રેજી આપણને ખબર છે ગેરંટી, તો આપવાનું અથવા લોન સંબંધિત જામીનગીરીઓ પૂરું પાડવાનું કામ પણ કોણ કરે છે, તો કે સંચાલક મંડળ કરે છે, પણ સભામાં ઠરાવ પસાર કરાવી મંજૂર કરાવીને પછી. નાણાકીય નિવેદન આપવું અને બોર્ડના અહેવાલોને મંજૂરી આપવી. પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી શકે છે અને એમાં નિવેદન આપવાનું કામ પણ આ લોકો કરી શકે છે, પણ સભામાં ઠરાવ પસાર કર્યા બાદ. કંપનીનો ધંધો વિસ્તારવો, નફો પૂરતો થતો હોય, નફો છે વધારે થતો હોય તો એવા સંજોગોમાં કંપની 1, 2, 5 રાજ્યમાં પોતાના કંપનીનો છે ધંધો વિસ્તારી શકે છે. સમગ્ર છે દેશની બહાર પણ પોતાનો ધંધો છે એ વિસ્તારી શકે છે. એકત્રીકરણ, જોડાણ કે પુનઃરચના છે એને મંજૂરી આપવાનું કાર્ય સભામાં ઠરાવ પસાર કર્યા બાદ છે એ થઈ શકતું જોવા મળે છે. કોઈ કંપની લેવી હોય અથવા બીજી કંપની ઉપર અંકુશિત સ્થાપિત કરવો હોય તો એ કરવાનું કામ પણ ઠરાવ બાદ છે સંચાલકો કરી શકે છે. આપણે મુખ્ય અને ગૌણ કંપની ભણીને સમજીને આવેલા છે, તો તમારે મુખ્ય કંપની બનવું હોય તો તમે ગૌણ કંપની છે એના શેર ખરીદી શકો છો, એના ઉપર અંકુશ સ્થાપિત કરી શકો છો, પણ એના માટે મંજૂરી લેવી જરૂરી હોય છે. કોઈ અન્ય વિષય જેનો ઉલ્લેખ કરવામાં છે એ આવેલો હોય, આની સિવાય આવેદનપત્ર કે નિયમન પત્રમાં કોઈ વિગતો છે દર્શાવી હોય તો એ પણ છે અહીં આગળ થઈ શકતી છે, મળી શકતી છે, એ જોવા મળે છે. તો આ જુદી જુદી આપણને છે સત્તાઓ આપેલી છે, પણ આ બધી જ સત્તાઓ છે એ ઠરાવ પસાર કર્યા બાદ છે તમે મેળવી શકતા જોવા મળો છો. ત્યાર પછી કહે છે નીચેના કાર્યો માટે સંચાલક મંડળે શેર હોલ્ડરની સામાન્ય સભાના ખાસ ઠરાવથી મંજૂરી મેળવવી આવશ્યક છે. ઓલામાં સામાન્ય સભા છે, પણ સામાન્ય સભામાં હવે કેવું કરવાનું છે, ખાસ ઠરાવ પસાર કરવાનો છે.
આવી મંજૂરી મેળવી અને સત્તા ભોગવી શકે છે. વિશિષ્ટ સંજોગોમાં એ આ ખાસ ઠરાવ છે એ પસાર કરાવડાવવો પડે છે અને એની મંજૂરી છે એ લેવડાવવી પડે છે. કંપનીના સમગ્ર એકમનું વેચાણ કરવું હોય કે તેના વધારાના એકમનું છે એ વેચાણ કરવું હોય, આ સંજોગ કે ભાઈ કંપની છે એવી સ્થિતિમાં આવી જાય કે હવે એને એવું લાગે કે ભાઈ આપણે આગળ ધંધો ચલાવી શકીએ એમ નથી અથવા તો ચલાવી શકવા માટે સક્ષમ નથી, તો એ વેચાણ કરવું હોય એના એકમનું બંધ કરવું હોય સમગ્ર કે અંશતઃ કોઈ પણ સંજોગો છે એમાં આ મંજૂરી છે ખાસ ઠરાવ દ્વારા મંજૂરી છે લેવી જરૂરી છે. ત્યાર પછી કહે છે કંપનીને ભાડે પટ્ટે આપવી હોય, ચોક્કસ સંજોગોમાં છે સારી આવક પ્રાપ્ત થતી હોય અને આપણે એવું લાગે કે ભાઈ આપણે છે એ માત્ર ભાડાની આવક ઉપર છે આગળ વધી શકીએ તો ભાડે પણ છે આપી શકાય છે, પણ ઠરાવ દ્વારા એ મંજૂરી લેવી કેવી હોય છે, જરૂરી હોય છે. ત્યાર પછી કહે છે કંપનીએ અન્ય કોઈ પણ કંપની સાથે જોડાણ કર્યું હોય અથવા એકત્રીકરણ કરવાથી મળેલા વળતરની રકમ ટ્રસ્ટની જામીનગીરીઓમાં છે રોકાણ કરવું હોય ત્યારે પણ છે એ આ બાબત છે એક થઈ શકતી જોવા મળે છે ખાસ ઠરાવ દ્વારા. પછીનો ક્રમ કહે છે કંપનીએ ધંધાના સંદર્ભમાં પોતાની ભરપાઈ થયેલી શેર મૂડી અને મુક્ત અનામતોના કુલ સરવાળાથી વધારે રકમ જો ઉછીની લેવાની હોય તો આવા સંજોગોમાં પણ ખાસ ઠરાવ કરાવડાવવો પડે છે અને મંજૂરી લેવી પડે છે. વાક્ય ફરી વખત બોલું છું, કંપનીને ધંધાના સંદર્ભમાં પોતાની ભરપાઈ થયેલી શેર મૂડી જેટલા નાણાં મગાવેલા છે એ અને એમાંથી આવેલા છે તે અને મુક્ત અનામતોના કુલ સરવાળા જે એણે બજારમાં છે એ અનામતો રાખેલી છે અથવા તો પોતાના છે એ એકમોમાં અનામતો રાખેલી છે, કુલ સરવાળાથી વધારે રકમ ઉછીની લેવાની હોય. સામાન્ય ઉદાહરણ આપું, ભરપાઈ થયેલી શેર મૂડી છે 10,000 કરોડ છે અને મુક્ત અનામત છે એ 2,000 કરોડ છે, તો બંનેનો સરવાળો કરો એટલે કેટલા થશે? 12,000 કરોડ. આ 12,000 કરોડથી વધારે જો રકમ છે લેવાની હોય તો આપણે છે ફરજિયાત છે ખાસ ઠરાવ દ્વારા છે એ મંજૂરી લેવી કેવી બની જાય છે? જરૂરી બની જાય છે. કોઈ સંચાલક પાસેથી બાકી લેણી રકમની વસૂલાત માફ કરવાની હોય કે તેની ચૂકવણી માટે વધુ સમય આપવાનો હોય તો પણ તમારે આ મંજૂરી લેવી જરૂરી છે. તો આપણને આ 5 સંજોગો કીધા. વેચાણ કરવાનું હોય સમગ્ર અથવા તો અંશતઃ, ભાડે પટ્ટે કંપની આપવાની હોય, કોઈ જોડાણ કર્યું હોય, વળતરની રકમ ટ્રસ્ટની જામીનગીરીમાં રોકી હોય, ભરપાઈ મૂડી અને મુક્ત અનામતોના સરવાળાથી વધારે રકમ ઉછીની લેવાની હોય અને કોઈની રકમ છે એ માફ કરવાની હોય તો ખાસ ઠરાવ દ્વારા છે સત્તા મેળવવી છે એ કેવી બને છે? તો કે સાહેબ જરૂરી બનતી જોવા મળે છે. ત્યાર પછી આપણને કહે છે સંચાલકોને આવેદન પત્ર દ્વારા મળતી સત્તાઓ. ઓલી બંને છે ઠરાવ દ્વારા હતી, એકમાં સામાન્ય ઠરાવ હતો અને એકમાં ખાસ ઠરાવ હતો. જ્યારે આવેદન પત્રમાં જ છે આવી આપણને સત્તાઓ આપવામાં આવે ત્યારે આપણને કઈ પ્રકારની સત્તા છે એ મળે છે? સંચાલકોને કેટલીક સત્તાઓ અને માર્ગદર્શન આવેદન પત્ર દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. આ સત્તાઓની ઉપરવટ જઈને જ કોઈ કાર્ય થઈ શકતું નથી. જો તમે કરો તો એને સત્તા બહારનું કાર્ય કહેવાય. આ બીએમાં પણ આવે છે અને આ એસપીસીસીમાં પણ આવે છે અને આ બહુ અગત્યનું છે. આવેદન પત્રમાં જણાવેલ કાર્યોની ઉપરવટ જઈને સંચાલક કોઈ કાર્ય કરે તો તેવા કાર્યને સત્તા બહારના કાર્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ વાક્ય અંડરલાઈન કરજો. જો આવેદન પત્રની બહાર જઈને કામ કરો છો તો એ માન્ય ગણાતું નથી અથવા કોઈ કાર્યને કોઈ પણ રીતે સ્વીકાર્ય કરવામાં આવતું નથી. આવા કાર્યો માટે શેરધારકોની સભામાં પણ સર્વાનુમતે ઠરાવ પસાર કરીને બહાલી એટલે મંજૂરી આપી શકાતી નથી.
એટલા માટે આવા કાર્યો માટે સંચાલક વ્યક્તિગત રીતે શું છે? જવાબદાર છે. જો આવેદનપત્રની બહાર જઈને કામ કર્યું તમે એટલે સંચાલકે, તો સ્વાભાવિક રીતે એના માટે સંચાલક જવાબદાર ગણાશે, એના માટે કંપની જવાબદાર ગણાતી નથી. આ હતી આપણી આવેદનપત્ર દ્વારાની સત્તાઓ. ત્યાર પછી જોવાની છે સંચાલકોને નિયમન પત્ર દ્વારા છે એ મળતી સત્તાઓ. કંપનીનું સંચાલન કરવા કંપની ધારામાં નિયમન પત્રની જોગવાઈઓ કરવામાં આવે છે, જેના કારણે સંચાલકોને મોટા ભાગની વહીવટી સત્તાઓ નિયમન પત્ર દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. આમાં આપેલ સત્તા પ્રમાણે કાર્ય કરવાની જવાબદારી સંચાલકની છે, પરંતુ નિયમન પત્રની ઉપરવટ જઈને કાર્યો કરે તો આવા કાર્યોને પણ કેવા કહેવાય છે? સત્તા બહારના કાર્યો કહેવામાં આવે છે. ઉપર જે આપણે જોયું એ જ અહીં આગળ પણ આવશે, પણ આમાં આવેદનપત્રની બહાર હતું, આમાં નિયમન પત્રની બહાર છે. સત્તા બહારના કરેલા કાર્યો માટે સંચાલક વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર ઠરે છે. જો કે સંચાલકો કે કરેલા ઉપરવટના કાર્યોને પાછળથી ઠરાવ દ્વારા બહાલી આપીને આ પ્રકારની જવાબદારીમાંથી સંચાલકોને મુક્ત કરી શકાય છે. આવેદનપત્રમાં મુક્ત કરી શકાતા નથી, નિયમન પત્રમાં છે એ મુક્તિ આપણે આપી શકીએ છીએ, મુક્ત કરી શકતા જોવા મળીએ છીએ. તો સંચાલકોને આવેદનપત્ર દ્વારા સત્તા, નિયમન પત્ર દ્વારા સત્તા. આગળ આપણે સમજ્યા એ મુજબ એને ઠરાવ પસાર કરીને, સામાન્ય ઠરાવ અને છે ખાસ ઠરાવ પસાર કરીને સત્તાઓ મળે છે. હવે આપણે આગળના ધોરણોથી સમજતા આવ્યા છીએ કે સાહેબ સત્તા અને ફરજ છે કેવી છે? તો કે એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ છે. તો આવા સંજોગોમાં જ્યારે તમને સત્તા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તમારે શું કરવું પડે છે? તો કે સાહેબ ફરજ નિભાવવી પડે છે. કંપની વ્યવસ્થા સ્વરૂપમાં સંચાલક મંડળ સૌથી અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે, તેથી તેમને છે નીચેની ફરજો છે એ નિભાવવી પડે છે. તો હવે કઈ ફરજો છે એના વિશે આપણે આગળ વાત કરીએ છીએ. કંપનીના નિયમન પત્રમાં જણાવ્યા અનુસાર સંચાલકો કાર્ય કરશે. આગળ સમજ્યા કે નિયમન પત્ર છે એ મુજબ જ સંચાલકો છે એને સત્તા પ્રાપ્ત થાય છે અને એ મુજબ જ એને કાર્ય કરવાનું રહે છે. બીજું કે છે ઉદ્દેશને આગળ વધારવા શેરહોલ્ડરોના લાભાર્થે તટસ્થ અને બુદ્ધિપૂર્વક કાર્ય કરશે. જુઓ, તટસ્થ રહેવાનું છે, પોતાને વ્યક્તિગત રીતે છે વધારે લાભ થાય એવું નહીં, કંપનીને નુકસાન થાય એવું નહીં, પણ બંને માટે ફાયદાકારક હોય તટસ્થ રીતે અને બુદ્ધિપૂર્વકનો નિર્ણય લઈ અને એને આગળ વધવાનું રહેશે. ત્રીજું કે છે કંપનીના કર્મચારીઓ માટે, શેરધારકો માટે, સમાજ અને પર્યાવરણના રક્ષણ માટે પણ સંચાલકો કાર્ય કરશે. આપણે 11મા ધોરણમાં વાણિજ્ય વ્યવસ્થામાં મુદ્દો આવી ગયેલો છે કે ફરજિયાત 5 કરોડ કરતાં વધારે છે એ નફો અને એનું ચોક્કસ મૂડીનું પ્રમાણ હોય તો એણે 2% છે એ પર્યાવરણ માટે અને સમાજ માટે વાપરવાના રહેશે. તો એ નિયમ મુજબ સંચાલકોએ એ વસ્તુને અનુસરવાનું રહેશે. સંચાલક પોતાની ફરજો બજાવવા યોગ્ય વહીવટ, કાળજી, ત્વરિત કુશળતાપૂર્વક સ્વતંત્ર નિર્ણયો પણ અહીંયા આગળ છે એ લઈ શકશે. જો કીધું છે વહીવટ, કાળજી અને ત્વરિત કુશળતાપૂર્વક છે નિર્ણયો લેવાના રહેશે. સંચાલક પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કંપની સાથે સંઘર્ષમાં ઉતરશે નહીં, ઉતરવાનું થતું નથી. જે કંપનીના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન છે એને 100% અનુસરવાનું રહેશે અને ક્યારે પણ છે આવી ભૂલ કરવાની રહેશે નહીં. સંચાલકે સંચાલક મંડળની બધી જ સભાઓમાં હાજર રહેવાની ફરજ છે. જો તે ન રહી શકે તો અગાઉથી જાણ કરવાની રહેશે. અને આગળ સમજીને આવ્યા એમ
કે પાછલા 12 મહિના 1 વર્ષ દરમિયાન જો એ હાજર નથી રહેતો એક પણમાં, તો એને તરત જ છે એ છૂટો કરવામાં આવે છે સંચાલકના હોદ્દા પરથી. તો એને ફરજિયાત હાજર રહેવું જ પડે છે. ન હાજર રહી શકે એમ હોય તો ડિજિટલ માધ્યમથી પણ હાજર રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે છે. કંપનીમાંથી કોઈ છુપો નફો કરશે નહીં, અને જો કરશે અને સાબિત થશે તો એ કાયદેસર શું બને છે? સજાપાત્ર બને છે, ગુનાપાત્ર છે એ બને છે. સંચાલકો કંપનીની નાણાકીય અને ચલ અચલ સંપત્તિની સંભાળ લેશે. આવી સંપત્તિનો ઉપયોગ અંગત વપરાશ માટે કરશે નહીં. કંપનીના નામે મિલકત લઈ શકાય છે, વસાવી શકાય છે, પણ એનો ઉપયોગ છે સંચાલકે પોતાના વ્યક્તિગત સ્વાર્થ માટે કરવાનો નથી હોતો. એને ફરજિયાત છે આ કંપનીના કામે, કંપનીના છે એ હિત માટે છે, એ અંગત વપરાશ છે કંપની માટે કરવાનો છે. પોતાના પરિવારને લઈને બહાર છે એ કારમાં ફરવા જવાનું નથી. પોતાના પરિવારને લઈને કંપનીના પૈસે છે બહાર ફરવા જવાનું રહેતું નથી હોતું. યોગ્ય રીતે અસ્કયામતોમાં, મિલકતોમાં કંપનીનો નફો કે ફંડનું રોકાણ કરવાનું રહેશે. સંચાલકો સંચાલક મંડળની સભામાં ઓછામાં ઓછી દર 3 માસે બોલાવશે. એટલે વર્ષમાં 4 બોલાવવાની છે, તો દર ક્વાર્ટર 3 મહિને એકવાર બોલાવવાની રહેશે. કંપનીના સંચાલક પોતાના માટે અથવા પોતાના સગાઓ માટે અયોગ્ય લાભ મેળવશે નહીં. માત્ર પોતાની નહીં, પોતાના સગા સંબંધી માટે આ કરી શકશે નહીં. એટલું જ નહીં, તે ભાગીદારો કે સાથીદારો માટે પણ આવો કોઈ લાભ મેળવવાનો પ્રયત્ન નહીં કરે. જો અયોગ્ય લાભ મેળવવામાં દોષિત થશે તો લાભથી બમણી રકમ કંપનીને ચૂકવવા માટે કેવો બને છે? જવાબદાર બને છે. લાખ લીધા તો 2 લાખ આપવાના, 50 લાખ લીધા તો 1 કરોડ આપવાના, અને 1 કરોડ લીધા તો 2 કરોડ આપવાના, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ વ્યક્તિ છે એ આવી ભૂલ કરે નહીં સંચાલક તરીકે. કંપની સંચાલક પોતાના હોદ્દા કોઈને સોંપશે નહીં, અને જો આવી સોંપણી કરવામાં આવશે તો તે વ્યર્થ બનશે. પોતાને છે એ કામ સોંપ્યું છે એ એને જાતે જ કરવાનું રહેશે. પોતાના વતી કોઈ વ્યક્તિ નિમી અને એને કામની સોંપણી કરવાની થતી નથી અથવા તો રહેતી નથી. આગળ કહે છે, જો કંપનીનો સંચાલક આ કલમની જોગવાઈનો ભંગ કરે તો સંચાલક ઓછામાં ઓછા રૂપિયા 1 લાખ અને વધુમાં વધુ 5 લાખ સુધી દંડને પાત્ર છે એ બનતા જોવા મળે છે. પોતાની છે એ હોદ્દો, પોતાની પોસ્ટ છે અન્ય વ્યક્તિને સોંપે તો. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની ઓડિટ સમિતિ રચવાની ફરજ છે એ આ સંચાલકોની રહે છે, એની ફરજમાં આવે છે. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરે કંપનીના હિત સંબંધિત સમિતિ, સ્ટેક હોલ્ડર રિલેશન કમિટી રચવાની ફરજ છે. કોઈ પણ સંચાલક રોકડ સિવાય કોઈ પણ પ્રકારની છે એ સંપત્તિ મેળવી શકતો નથી, અને એ કંપનીના હિતમાં હોવી જોઈએ. કોઈ પણ સંચાલક જામીનગીરીઓના ઇનસાઇડ ટ્રેડિંગ કરી શકશે નહીં. પોતે જ બજારમાં અફવા ફેલાવે અને શેરના ભાવ સાથે છેડછાડ કરે અને એમાંથી જો નાણાં પ્રાપ્ત કરે તો એ વસ્તુ અયોગ્ય છે, અને જો એ સાબિત થશે તો એ 100% સજાપાત્ર બને છે, ગુનાપાત્ર છે એ બનતું જોવા મળે છે. ત્યાર પછી આપણે જોવાની છે ફરજો પછી સંચાલકોની જવાબદારીઓ, રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ડાયરેક્ટર્સ. સંચાલકોને કંપની ધારા, આવેદનપત્ર અને નિયમન પત્ર દ્વારા સત્તાઓ મળે છે, પરંતુ મળેલી સત્તાઓનો દુરુપયોગ કરી અથવા પોતાની ફરજ અદા કરવામાં તેમાં કાળજી ન દાખવે ત્યારે સંચાલકો બાહ્ય પક્ષકારો પ્રત્યે છે જવાબદાર છે. આ જવાબદારી 2 પ્રકારની હોય છે: દીવાની જવાબદારી અને ફોજદારી જવાબદારી. સિવિલ લાયબિલિટી અને છે એ ક્રિમિનલ લાયબિલિટી. તમે ખાસ છે આ બંનેમાં યાદ રાખી લેજો, નોંધ કરી લેજો. આ 1 માર્ક વાળો પ્રશ્ન આવી જશે
બે પ્રકારની જવાબદારી હોય છે, દીવાની અને ફોજદારી. પહેલા આપણે દીવાની ફોજદારી વિશે છે એ વાત કરીએ છીએ, સમજૂતી મેળવીએ છીએ. દીવાની પ્રકારની જવાબદારી એટલે જે પક્ષકારોને આર્થિક નુકસાન થયું હોય તે પક્ષકારને આર્થિક નુકસાન ભરપાઈ કરવાનું રહે છે. પરંતુ સંચાલકો જો શુભ નિષ્ઠાથી, પ્રામાણિકતાથી અને કાળજી રાખીને પોતાની ફરજ છે અદા કરી હોય છતાં નુકસાન થયું હોય તો તે માટે સંચાલકોને જવાબદાર ઠેરવી શકાય નહીં. આપણે આગળ કીધું એમ કે ભાઈ જો જે સંચાલકો છે એણે સંપૂર્ણ બુદ્ધિપૂર્વકથી નિર્ણય લીધો છે પણ પરિસ્થિતિ જેવી આવી કે જેને લીધે નુકસાન થયું તો એના માટે આ આપણા સંચાલકોને આપણે છે એ ગેરવ્યાજબી કહી ન શકીએ. જવાબદારી બે પક્ષકારો પ્રત્યે ઊભી થતી હોય છે. એમાં એક કંપની તરફની દીવાની જવાબદારી અને બીજું કંપની છે એ બહારના જે ત્રાહિત પક્ષકારો છે એના પ્રત્યેની દીવાની જવાબદારી. બંને આપણે પહેલા સમજીએ છીએ. પહેલા આપણે કંપની પ્રત્યેની સમજીએ છીએ. જ્યારે સંચાલકો આવેદનપત્રની ઉપરવટ જઈને કાર્ય કરે ત્યારે કંપની પ્રત્યે દીવાની જવાબદારી ઊભી થાય છે. ફરીવાર એકવાર વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો અંડરલાઈન કરજો. આવેદનપત્રની ઉપરવટ જઈને કાર્ય કરે ત્યારે આ પ્રકારની દીવાની જવાબદારી ઊભી થાય છે. ક્યારે આવા સંજોગો હોય છે? પહેલું કીધું, જાણી જોઈને હિસાબોમાં ગોલમાલ કરે, ફેરફારો કરવાનો પ્રયત્ન કરે અથવા તો ફેરફારો 100% કર્યા જ હોય. નફો ન કર્યો હોય છતાં ડિવિડન્ડ જાહેર કરે, ખોટો ભ્રમ ફેલાવવા માટે તમારા શેર હોલ્ડરોમાં. સંચાલકો કંપનીની મિલકતોને પોતાના માટે ઉપયોગ કરે અથવા નાણાંનો ઉપયોગ કરીને વિશ્વાસનો શું કરે, ભંગ કરતા જોવા મળે. અપ્રામાણિક વ્યવહારો કરે, મિલકતો પોતાના નામે ખરીદે અને ત્યારબાદ નફો લઈને કંપનીને શું કરે, વેચે. અથવા તો પોતાના સગા સંબંધીને જે એ આવી વસ્તુઓ છે એ પહેલા ખરીદાવડાવે, પછી એ જે ભાવ હોય એના કરતાં વધારે ભાવે કંપની ખરીદે. તો આ વસ્તુ સાબિત થાય તો આ વસ્તુ છે એ સજાપાત્ર દીવાની જવાબદારીમાં આવે છે. અપ્રામાણિક વ્યવહારો કરે, પોતાના નામે મિલકતો ખરીદે અને કંપનીને વેચે, અનિયમિત હોય, સભામાં સતત ગેરહાજર રહેતા હોય અને આ ગેરહાજરીને કારણે છે કંપનીને નુકસાન પણ છે એ થતું જોવા મળે તો આવા પાંચમાંથી કોઈ પણ સંજોગોમાં છે એમની દીવાની જવાબદારી બને છે. ત્રાહિત પક્ષ પ્રત્યેની આપણે જોઈએ. સંચાલક વિજ્ઞાપન પત્રમાં ગેરરસ્તે દોરનારી માહિતી આપે અથવા મહત્વપૂર્ણ માહિતી હોય એવી છુપાવે અને એના લીધે શેર હોલ્ડરોને છે એ નુકસાન જાય તો આ ત્રાહિત પક્ષ પ્રત્યેની જવાબદારી છે, એના માટે એને કાયદેસર સજાપાત્ર બને છે. કંપનીનું નામ દર્શાવ્યા વગર પોતે જ બધો વ્યવહાર છે પોતાના નામે કરે અથવા કરવાનો પ્રયત્ન કરે. છેતરપિંડીવાળા વ્યવહારો કરે. આવેદનપત્રમાં ટેબલ એ અને ટેબલ ઈ તમે કદાચ તમારા આવેદનપત્રમાં નથી દર્શાવી પણ કંપની છે એના આવેદનપત્રમાં ટેબલ ડી અને ડી તૈયાર કરેલું છે કંપની ધારા 1956 પ્રમાણે, તો એમાં પણ જવાબદારીઓ અમર્યાદિત છે એટલે આની સિવાયમાં પણ સાબિત થાય તો પણ એને કાયદેસર સજાપાત્ર બનશે. ઉછીના નાણાં મેળવવાની એક ચોક્કસ મર્યાદા છે, એ મર્યાદાથી બહાર જઈને કામ કરે તો પણ આ વસ્તુનું સર્જન થઈ શકે છે. વિસર્જન સમયે અદાલત સંચાલકોને ત્રાહિત પક્ષકારો પ્રત્યે જવાબદાર ઠેરવે તો પણ આ વિગત છે એ થતી આ જવાબદારી છે ઊભી થતી જોવા મળે છે.